ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти суғд. барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ манзур ба дидори шумост. меҳмони имрӯзии барномаи мо ҳастанд устоди донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров, дотсенти донишгоҳ, номзади илмҳои филологӣ маҳмадшоҳ маҳмадшоев. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва ба шумо арзи сипоси худро баён медорем, ки шумо аллакай бори чандум аст ки дар барномаи мо иштирок карда истодед. ва мавзӯе ки имрӯз мо бо меҳмони барнома мавриди баррасиву таҳлил қарор хоҳем дод, ситоиши сулҳу накӯкорӣ ва сарзаниши ҷангу бадкирдорӣ дар шоҳномаи фирдавсӣ. хуб, устод, мо аз суҳбатҳои қаблӣ низ бархурдор ҳастем ва умуман аз китоби шоҳнома мо ҳама хуб медонем, ки фирдавсӣ дар асари безаволи худ мавзӯи хират, мавзӯи дониш, мавзӯи сулҳу осоиштагиро ба таври барҷаста тарғибу ташвиқ кардааст ва кӯшиш кардааст, ки дар қиболи ана ҳамин ҷангу бадкирдориро сарзаниш кунад. яъне шоҳнома пур аз ҳикмату панд аст, ба хотире ки мардум ба илм, ба дониш, ба хират рӯй оваранд, мардум кӯшиш кунанд, ки ҳамеша дар сулҳу амонӣ зиндагони худро пеш баранд. ва имрӯз акнун мо қарор додем, ки ана ҳамин мавзӯъро дар барнома мавриди баррасӣ қарор диҳем, то ин ки боз нуктаҳое ки ногуфтанӣ ҳаст, ё ин ки нуктаҳое ки ҳоли гуфта нашудааст, фикру андешаҳое ки ҳоло баён нашудааст, дар ана ҳамин барнома мавриди баррасиву таҳлил қарор диҳем. вобаста ба ана ҳамин саволи аввалини ман ба шумо чунин аст: васфи сулҳу накӯкорӣ дар шоҳнома аз нигоҳи шумо? саломат бошед. дар ҳақиқат чӣ тавре ки қайд кардед, шоҳнома ин мазҳари хират, андешаи нек, солимӣ аст ва мавзӯи сулҳ, бародарӣ, дӯстӣ, накӯкорӣ аз арзишҳои баланди инсонӣ аст, ки чӣ тавре ки мо огоҳ ҳастем, моҳи сентябр аз ҷониби пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар созмони милалӣ пешниҳод дар бораи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда пешниҳод шуд, қобили дастгирӣ гардид ва дар ҳамин замоне ки имрӯз замони пурихтилофот аст, тазодҳо аст, ҷангҳои гуногун дар минтақаҳои кишварҳо рух дода истодааст ва ҳамин мардум ба ҳамин сулҳ ниёз доранд, бори дигар ишора мекунад ба он ки гузаштагони мо, мардуми мо, адибони мо, шоирони мо, суханварони мо ба ҳамин чиз бисёр аҳамият медоданд. бахусус Абулқосим Фирдавсӣ дар шоҳнома, дар саросари шоҳнома аз некӣ, накӯкорӣ, аз сулҳ ёдовар мешавад ва худи ӯ таъкид мекунад, ки яъне достони шоҳнома, ин дар достони шоҳнома мақоми инсон хеле баланд арзёб шудааст ва яке аз арзишҳои баланди инсониро Фирдавсӣ дар накӯкории инсонҳо мебинад ва худаш дар ҳамин шоҳнома таъкид карда мегӯяд, ки чӣ созем то номи нек оварем, ва аз оғоз фарҷоми нек оварем, баду гуфт рафт дур бош аз гуноҳ, ҷаҳонро ҳамчун тани хеш хоҳ, ҳар он чиз ки онат набошад писанд, тани хешу душман бадон дармабанд. яъне вай таъкид мекунад, ки маҳаки асосии, меъёри асосии зиндагии инсонҳо ҳамин некӯ накӯкорӣ аст. ва вақте мо нигоҳ мекунем, шоире ки достони худашро ба номи худованди ҷону хират гуфта оғоз кард ва дар ҳамин ҷо ишора ба ҳамон аст, ки вақте ҷои хират аст, он ҷо сулҳ аст, амонӣ аст, он ҷо некӣ аст, накӯкорӣ аст ва ҳеҷ гоҳ хират ҳамрадифи корҳои бад ва ё ношоиста набуд. ва вақте худи Фирдавсӣ ин чизро таъкид мекунад, мо аз ин чиз эҳсос мекунем. Абулқосим Фирдавсӣ тавонист, ки дар симои шоҳон, дар симои паҳлавонон, дар симои вазирон, дар симои мӯъбадон ва ҳамин андешаҳои худашро дар бобати сулҳ, субот, амният, дар бобати некӣ, накӯкорӣ баён кунад. ва аз нахустин шоҳе ки дар ҳамон давра Барас Каюмарс ёд мекунад, аз Ҳушанг ёд мекунад, аз шоҳ Ҳушанг ёд мекунад ва мегӯяд, ки Ҳушанг биёни мардум бо корҳои неки худаш ба ёдгор монд буд ва номи нек гузошт. чаро? Чунки Ҳушанг аввалин бор оҳангро кашф кард, дар бораи олотҳои оҳанӣ
کار فرمودن آنها را به مردم نشان داد. درباره یعنی کشت و آبیاری و جشن صدح نیز ماست در زمان هوشنگ روی کار آمد و فردوسی تاکید میکند که همین کارهای شایسته، عملهای نیک هوشنگ که برای سازندگی، برای آبادکاری بود، نام نیکی وی را جاویدان ماند و خودش تاکید میکند که ز هوشنگ ماند این یادگار، بس باد چون او دیگر شهریار، کز آباد کردن جهان شاد کرد، جهان به نیکی از او یاد کرد. یعنی فردوسی بارها تاکید میکند که اگر انسان ها این اون دنیا را پدرود گویند، اما نام نیکی آنها نام آنها را جاویدان میکنند. تن میمیرد اما نیکی نام نیکو جاویدان میموند. به شرطی که اگر در قید حیات البته نکوکاری کردگی باشند، دستگیری مردم باشند، مردم همیشه با یادی آنها هست. البته و همین فردوسی همین عملهای نیک در سیمای شاهان، در سیمای پهلوانان نشان داد و وی بارها خودش تاکید میکند که هر آن چیزی که من با واسطه سخن شاه، با واسطه سخن موبد، با واسطه گفتاری وزیر یا با از مصاحبه های پهلوان های میگویم، این بر سود کار است و تاکید میکند که اگر پندی مرا شوی سودمان، همیشه بماند کلاهت بلند. یعنی تو سربلند میمونی وقتی همین سوال رو میگویم. و ما نگاه میکنیم که در همین سراسر شاهنامه فردوسی به همین شاهان، به همین پهلوانان، به عملهای نیک آنها بهای سزاوار میدهد. همه وقت آنها رو به نیکی یاد میکند و یکی از موضوعهای دیگری که در برابر همین صلح و ثبات و نیکی یکی از عملهای شایسته است و میگوید که باید همون نفرها به قول خود صادق باشند و به قول خود صادق بودن هم این یک عملی نیک است. چون که وقتی همون یک نفری راهبر، سردار یا که در همون دور سرور برای هم مردم قول داده اجرا میکرد، این از همون عملی نیک وی خبر میداد و وی بسیار با محبت درباره اردشیر بابکان سخن میگوید و میگوید که او از یک نفران بود که همین به قول خودش، به سخن خودش صادق بود و با واسطه باز دیگر شاهان، با واسطه دیگر پهلوانان فردوسی همین چیزها را تاکید میکند و باز فردوسی میگوید که انسان در برابر آن که گفتاری نیک داشته باشد، رفتاری نیک داشته باشد، باید سخنی خوب داشته باشد. یعنی سخنی خوب این آغازی نگاه داشتن صلح و امانت، آغازی نکوکاری است و وقتی که من در مردمی ما میگن که با سخنی خوب ما رو از لانش میبرد و بارها تاکید میکنه، حتی در صحبت های پهلوانان باید تاکید میکند که باید که هر یک آنها نیک گفتار باشند. یعنی وقتی که با سخنی خوب آنها را دعوت میکنند، سخنی نیک میگویند، این نشان است از نکوکاری و بارها ما دیدیم که مثلا رستم در چند وقتی که با حریفانش است یا که در آنجا پیران یا بزرگمیر، انوشیروان، وقتی که آنها همین صحبت های میکنند بیشتر از نیکی یادآوری میشوند و از صلح و ثبات سخن میگویند و حتی آنها بیشتر وقت حرکت میکنند که عملهای نیک، عملهای شایسته تاکید کنند و فردوسی با واسطه همین سیمای پهلوانان، هم پهلوانان جوانمرد و هم در سیمای زنها که در یک صحبت قبلی گفتیم، همین خیرت و ارزش و نیکوکاری آنها را ترغیب میکند و بارها تاکید میکند که محض همین نکته ها باعث آن شده میتواند که صلح و صلاح باشد. مثال رستم در داستان رستم و اسفندیار، خودی اسفندیار بارها تاکید کرد که رستم در برابر جوان پهلوانی نامدار بودن، در برابر حامی بوم و مرز و سرزمین بودنش، از نفرانی بود که بسیار نکوکار بود، یعنی خصلتی نیک داشت و بیشتر اندیشه میکرد از پی نیکی ها و حتی وقتی که کاووس برای خشم میگیرد از اونجا میرود، لیکن باز وقتی که بر پهلوان ها نزد او میروند میفهمند او باز به همون اندیشه میباید که باید برگردد برای وطن، چون که صلح، صلاح، امنیت از این چیزها بالاتر میستد و همچون یک نماینده برجسته همین پهلوانو رستم هم یک سیمای نکوکار است و فردوسی بسیار تاکید میکند که نیکی جاویدان میموند، از عملهای شایسته است و چطوری که مولانا جلال الدین رومی هم در میگویند رو نیکی کن که دهر نیکی داند، او نیکی را ز نیکوان نستاند، مال از همه ماند و از تو هم خواهد ماند، آن به که به جای مال نیکی ماند. و همین
سخنهای فردوسی، اندیشه‌های ارزشمند فردوسی با اون وادار میکند انسانیت رو و نفر آگاه رو، خواننده رو که عملی نیک بهتر است. و همین دوستداری وطن، حمایه مرز و بوم هم باید که از همون جسارت دلیری انسان ها است که در راه صلح و ثبات و امنیت جان بخشیدن در راه وطن بهتر است از آن که مثال همچون یک نفر بیناموس یا یک فرد بی‌پروا انسان همین دنیای پدرود بود. برای همین حکیم ابوالقاسم فردوسی توانست است که همین ارزش های صلح، ارزش امانت، ارزش نکوکاری در شاه اثر خودش خیلی برجسته تصویر کنه. خب تشکر زیاد استاد. بسیار یک جوابی مکمل وابسته به سوال اولی برنامه به بینندگان عزیز پیشکش کردید. در حقیقت شما در آغازی سخن و آن اشاره هم کردید که امروز متاسفانه در روی زمین در منطقه های مختلفی آن بسیار نبردها رفته ایستاده است، جنگ و جدال ها متاسفانه رفته ایستاده است. چی خوب میشد که مردم سازش کنند، مردم سری صلح آیند و حیاتی آسایشته را به همون مردمانی که اهالی که در همون منطقه زندگانی میکنند آن را تامین کنند. البته در این بابت ما از گفته های شما نیز برخوردار شدیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی بسیار به طور زیبا بیان کرده است و مبارزه نیکی و بدی در شاهنامه چگونه بیان شده است در بابت همین کمتر سخن میکردید. سلام باشه. و در حقیقت این از زمانی که انسان ها روی کار آمدن به هستی آمدن زندگی کردن و ما از تاریخ نامه ها هم میدونیم که همین مبارزه ها آغاز شد و در کتاب قدیمی اوستا هم هست که این قوه نیکی و بدی و در شاهنامه هم همین از مبارزه اهورامزد و اهریمن آغاز میشد و هر جا اون جایی که نکوکاری هست حتما نفران یافت میشوند، پیدا میشوند که آنها با کردارهای ناشایسته و بد میکنند و فردوسی توانسته است همین مبارزه نیکی و بدی رو خیلی برجسته نشون دهد و بهتری و خوبی ارزش شاهنامه هم در همین است که در هر یک جایی که عملهایی که نیک است یا عملهای بد است نشان داده شده است و فردوسی در همینجا تاکید میکند که هر یک عملی بد پاداش دارد و در اکثر وقتا نکوکاری و نیکی بر همین چیز غالب میباید و یکی از موضوعهای مرکزی شاهنامه این همین چیز را حساب میکند. با اندیشه فردوسی از همه مهم همون است که انسان ها باید دارای اندیشه نیک باشند. بدبختانه امروز هم در زمان ما بسیار انسان های هستند و میخورند که اندیشه بد دارند. متاسفانه همین خیلی است و شخصیت ها رو از روی قابلیت، از روی استعداد، از روی مهارت بهادهی نمیکنند، از روی هنر. برعکس با اون چیزهای خصوصی شخصی رفتار میکنند که این همون نشانه بدبینی است، نشانه بدکرداری است. و فردوسی همین بارها تاکید کرده است، میگوید که کسی را که اندیشه ناخوش بود بدان ناخوشی روی او کش بود، همه خیشتن را چلیپا کند به پیش خیرتمند رسوا کند. و او تاکید میکند که وقت دل که مظهری همچون آینه است، مظهری پاکی است، جای بدی نیست. بله. و تاکید میکند که وقتی که اندیشه ناخوش داشته باشیم مثل همین است. برای چی امروز انسان‌های جاهل بسیار هستند، انسان‌های هستند که بسیار بی‌رحم هستند، دل آنها سنگ است. فردوسی نه تاکید میکند که مرد جاهل، نفر جاهل دل سنگ میشد، بی‌رحم میشد. زمینی وای مثل شورزار است میگوید. صاحب در یک بیتش میگوید شعری قدر شعری تر چی میدانند ناقصتینتان، آب حیوان بر زمین شوره پاشیدن چرا؟ همین نکته در فردوسی هست که تاکید میکند که دل آنها مثل شورزار است. در آنجا تخم نیکی کاشتن امکان ندارد چون که در زمین شورزار یک چیز نمیروید. بله درست است. و همین تاکید میکند در سیمای چند نفر نشان میدهند و بیشتر فردوسی میگوید که انسان ها باید اندیشه نیک داشته باشند، از نفرت برخوردار نباشند، یعنی دل آنها از نفرت بیگانه باشد. برای چی؟ میگوید که حتی طبیبان هم میگن که آن افرادی که بسیار کینه، حسود، غم میخورن یا نسبت یک نفر بدبینی سخت دارن، آنها مثل بیمار هستند و این خودش هم یک بیماری است. فردوسی در اینجا تاکید میکند که مثل همون آب است که اگر در یک جا بسیار ایستاد بوی میگیرد. بله ما باید دل خودمون تازه کنیم.
محمد حجازی هست یک نفر نویسنده ایرانی در یک سخنش میگوید که ما باید هر روز اندیشه خودمون رو جارو بزنیم به خاطر تازه کردن قلب اندیشه. همین سخنهای 1000 سال پیش فردوسی گفت. امروز هم تاکید میکند به خاطر آنکه مردم نیک اندیش باشند. همین اندیشه نیک، کاری نیک، عملی نیک باعث پیشروی میشه. و من فکر میکنم که میبخشید استاد همین اندیشه نیک آغازی نکوکاری است. نه البته وقتی که اندیشه می آید بعد از آن عمل می شود. درست. برای همین فردوسی تاکید میکند که راهی اولی نکوکاری باید اندیشه نیک باشه. بله درست است. و همون گفتار نیک، رفتار نیک، پینداری نیک به همین چیزه. و فردوسی دیگر چیزی که در اینجا نشون میده در بواسطه ابرازهای اساطیری و فرهنگی مردمی ما نشون میده. بدیه مثال در سیمای دیو که در شاهنامه است یا اژدها. وقتی بزرگمهر با نوشیروان سخن میکند و درباره 10 دیو میگه، حکمت میگوید و میگوید که این 10 دیو این 10 خصلت بدی انسان ها است. یا وقتی که رستم 7 خانه میگذارد یا 7 خانه اسفندیار است، وقتی که در اون شما میبینیم به همین قوه ها روبرو میشن. اینها ابرازهای اساطیری هستند، ابرازهای فرهنگی هستند، لیکن شاعر به همین واسطه نشان دادن است که اینها هم یک قوه بدی هستند، برای که از راه نیکی کردن، از راه نکوکاری کردن، از راه پیشرفت میدارند. برای همین میگوید فردوسی که بدیل نیز اندیشه بد مدار، بداندیش رو بد بود روزگار. یعنی که وقتی که اندیشه بد است روزگارت هم بد میشه، آغاز میشه. بعضی بسیار رو فکر میکنن برای چی این پرابلم ها های، برای چی این لحظه ها کارم مثلا به پیش نمیرد یا هم مسئله حل نمیشه، به خاطر اونکه ما یگان وقت اندیشه فکر نمیکنیم که ما آخر در نهاد ما اندیشه بد است. وقتی که ما نسبت یگان نفر دیگر اون برای پیشروی یک از حسد میخوریم و میبینیم، همین اندیشه های بد باعث همین کار میشه. و فردوسی همین رو بسیار تحقیق کرده است و خودش در همین سیمای بزرگمهر و پیران ویسه که یکی از قهرمانانی که در توران بود، لیکن این رو ایرانیان هم احترام میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر اونکه پیران یکی از نفران حکیمی بود که به افراسیاب 10 بار پند داد که باید جنگ نشود و بیشتر طرفدار صلح بود. حتی در روبرو با رستم وقتی گفته بود که صلح بهتر است از جنگ. برای همین هم فردوسی مردم رو میگوید که برای آنکه مردم رو از راه بد برگردانیم، برای نیکو صلحی بیاریم، باید ویوبه ما همین راه نشان دهیم. و در سیمای همین پیران، در سیمای نوشیروان، در سیمای بزرگمهر همین اندیشه هاشو بیان کرده است. از نام یگان پهلوان، از نام موبدان، از نام وزیران. و وقتی که وای همین سخنها رو میگوید و مثال از نام سیندوخت، مثال مادر رودابه، و همین اندیشه های پیشنهاد میکند و تاکید میکند که جنگ عاقبت های خوب ندارد و صلح هست، امانی است که باعث آبادی و آسایشتگی میشد. و یکی از راه های اساسی رسیدن به صلح این نیکی و نکوکاری و خیرتمندی است. و هیچ وقت شخصی ناآگاه، شخصی دور از این ارزش ها این راه ها را انتخاب نمیکند. چون که وقتی که انسان جاهل باشد، امروز ما دیدیم در چقدر گروه ها هستند که به خاطر ناآرام کردن وضع در تمام کشورها حرکت میکنند. چقدر مردم جاهل هستند که به خاطر کیم کدام اندیشه های افراطی خودشان جان خودشان قربان میکنند، چندین نفرهای دیگر مثال به همین قربانی ها دعوت میکنند. برای همین فردوسی به همون خواننده آگاه ذکی تاکید میکند و مقصدی اساسی همین است که وقتی که ما شاهنامه میخونیم همین چیزها برای ما درس است. شاهنامه این یک داستانی جنگی نیست، این داستانی خیرات است، داستانی نکوکاری است، داستانی عدالت است، داستانی هست که بسیار اندیشه های بزرگ در همونجا جای داده شده است. و به همین واسطه هم وقتی که خودی فردوسی همین نیکی با بدی مقابل میگذارد و خلاصی براری میکند، هر یک نفری آگاه، هر یک نفری خواننده وقتی همین قیاسا خودش میبیند که نیکی کردن چه ثمره دارد و بدی کردن چه حاصل میدهد. برای همینم با واسطه داستانهایش که مثل بود در برنامه در سیمای هر یک داستان این چیز بیان کرده میکند و نشون میدهد کدام قهرمان ها با کدام راه ها رفتن و به کجا رسیدن. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت از گفته‌های شما از همین سوال دیوم که به شما ارائه کردیم ما خلاصه برآوری کرده هم میتوانیم که مثلا در همین شاهنامه و
موضوع اساسی اون گویم هم خطا نمیکنیم. ببینید که کمتر وقتی که جهالت غلبه کرد، رستم و سهراب یکدیگر با یکدیگر جنگ کردند. عاقبت چی شد مثلا؟ عاقبت بهتر نبود که آنها صلح کنند؟ بهتر نبود که خیلی البته در اینجا قواهای سوم و دیگرهای هم نیز کوشش کردند که آنها با هم به نبرد برآیند و عاقبتی بعد ان همینجا به میان آید، لیکن هر چی که نباشد همین جهالت که غلبه کرد الکی پدر پسری خود را به قتل رسانید که این یک مصیبتی بزرگ است. من فکر میکنم که از این دیده شاید دیگر مصیبتی بزرگ نباشد که پدر با دستان خودش فرزند جگربند خودش را به قتل رساند. و در حقیقت در قبال ان همین ما باز از گفتهای شما خلاصه کرده میتوانیم و قیاس هم کرده میتوانیم که صلح، آسایشتگی همیشه باید در مد اول باشد و از این دیده نعمتی بزرگتر من فکر میکنم که برای انسان شاید که نباشد. خب نفرت فردوسی از جنگ و خونریزی و کردار بد انسان ها در شاهنامه، یعنی فردوسی همین جنگ و خونریزی را در اثر خود چگونه بیان کرده است؟ درست، در حقیقت میگن که صلح بهار است، بهار آورد. میگن وقتی صلح هست، آرامی است، آسایش است، آسمانی صاف است و بارها ما در سخنرانی‌های پیشوای معظم ملت همیشه احساس کردیم که با قدر صلح و امانی باید رسیم و امروز هم شکرانه میکنیم که یک در دولت صاحب استقلال تاجیکستان زیر سیاست خردمندانه همین ابرمرد سیاست جهانی روزگار به سر میبریم و فردوسی بسیار با خود در برابری آن که اگر ما نگاه کنیم که شاهنامه داستان جنگنامه ها جنگ سرایده است، اما در برابر فردوسی یک دلی نرم داشت و همه وقت از جنگ نفرت داشت و بارها تاکید میکنه در شاهنامه که ببینید که جنگ چه خرابه ها آورد. بله، مقصد من فکر میکنم که جنگ هم نشان دادنش یعنی خرابه آن را نشان دادن و نفرت مردم را نسبت همین جنگ و کردارهای بد پیدا کردن است. درست، وقتی وای درباره یگان کشورهای آباد اول سخن میگوید، بعد پس از منظره های جنگ تصویر میکند، خودش در آنجا تاکید میکند که ببینید که مثال محض همین جنگ بود که مثال باعث مرگ ایرج، سیاوش، سهراب، فرود برین پهلوانا گردید و وقتی که ایرج از دست برادران خودش سلم و تور کشته می شود به خاطر جاه و منصب و به خاطر آنکه گویا برای پدر و عزیزتر بود، همین باعث اون میگردد. یا سیاوش نفری که به مملکت دیگر اونجا را آباد کرد، یا سهراب چطور که شما تاکید کرده در اساس همین فریب و جهالت ها. انا همین چیزها را وقتی که فردوسی خودش نشان میدهد میگوید که ببینید که نتیجه همین چی است و نفرت میکنه از جنگ. خودش وقتی که مثال در مبارزه رستم و اسفندیار است، رستم نمیخواست که اسفندیار را هلاک سازد، اما مجبور شد وقتی که بر اسفندیار با طریق مصلحت سیمور کار کرد و غالب آمد. خودش پس از آنکه اسفندیار هلاک میشد رو به پروردگار میبرد، میگوید که همه گفت ای پاک دیدار هور، فزاینده دانش و فر و زور، همه بینی این پاک جانی مرا، توانی مرا هم روانی مرا، که چندین بپیچم که اسفندیار، مگر سر بپیچاند از کارزار، تو دانی به بیداد کشد همه جنگ و مردی فروشد همه. و وی از همین چیز پشیمان میشود و به همین واسطه فردوسی نشان میدهد که عاقبت های جنگ چی میبرد. و در اینجا یک چیز دیگر هست، و تاکید میکند فردوسی که جنگ مردم ایرانی تبار اساساً به خاطر حمایت سرزمین بود. آنها یگان وقت برای کشورکشایی، برای مجبوران بار کردن دین، آیین، فرهنگ خویش به دیگر سرزمین ها لشکر نکشیدند. آنها حمایت میکردند از مرز و بوم خودشان، از فرزندان خودشان. و حتی در همینجا میگوید که وقتی منوچهر با دستور فریدون به توران برد لشکر کشید، به خاطر کینی پدرش رفت بابایش، یعنی و اونجا رفت از سلم از تور قصاص گرفت. یا وقتی که رستم و کیخسرو به مقابل افراسیاب هجوم کردن، به خاطر خونی سیاوش بود. و در همینجا تاکید میکند که باید که هر یک ناعدالتی پاداش خودش بیند، یعنی در اونجا تاکید میکند که هر یک ناعدالتی ها کیفر بیند، یعنی جزایش رو باید ببیند. برای همین میگوید که پاداش ظالمان هم همین است که اونها وقتی که همین کار رو انجام دادن همین است. رستم وقتی که خونی کینی سیاوش میگیرد، خودش تاکید میکند که با یزدان که تا در جهان زنده ام، با کین و سیاوش دل آگنده ام.
барон ташти заррин куҷо хуни ӯй барангезам андар ҷаҳон растхез мегӯяд. дар ҳаминҷо таъкид мекунад ки ман то ки ҳастам барои хуни сиёвуш мубориза мебарам. ва аз ҳама чизи аҷоиб аст ки боз Фирдавсӣ таъкид мекунад ки ҳар касе ки дар ин ҷо як нафареро кушт худаш кушта шуд. ва вақте ки дар ин ҷо Фирдавсӣ таъкид мекунад ки вақте ки афросиёб сиёвушро мекушад ба тариқи фиреби гарсеваз ба ҳамун бовар мекунад, ин ҷо ба Кайхусрав бо Рустам меоянд ва қасоси онҳоро аз афросиёбро мегиранд. ё ки Рустам ба шакли фиреб Суҳроб ё Исфандиёро мекушад, худаш аз дасти бародараш Шағод кушта мешавад, ба чоҳ меафтад ва худаш низ дар ҳамун ҷо бо тир Шағодро ба тани дарахт медӯзад. ва дар ҳамин ҷо нишон медиҳад ки ҳар як амале ки ҳаст оқибаташ ҳамун аст. яъне вақте ки ҳамун кори нек анҷом намедиҳанд, онҳо вақте ки як нафарро бегуноҳ мекушанд, ҳатман ҳамин гуна кушта мешаванд. ва имрӯз ҳам бинед дар зиндагии инсонҳо ҳам ҳамин чиз ҳаст ки вақте ки як нафарҳо бисёр беадолатӣ мекунанд ё ки ҳамин чизҳоро мегӯянд, ҷазо мебинанд, мегӯянд мисли ҳамин ҷазо аст. ва аз ҳама як чизи аҷоиб аст дар ҳамин ҷо таъкид шудааст ки Фирдавсӣ бештар аз забони Кайхусрав таъкид мекунад ки ба душманон зурӣ набояд кардан, ба одамоне ки таслим шуданд. ва имрӯзам агар бинед дар ҷангҳои имрӯза дар ҳамун конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид аст ки асиронро чӣ гуна бояд нигоҳ дошт, онҳоро куштан зарур нест, мисол дар кор нест ва онҳоро нигоҳубин кардан кор, занону кӯдакон, занони ҳомиладор, нафарони барҷомонда, ҳамин чизҳо дар достони Шоҳнома таъкид шудааст. ҳанӯз Фирдавсӣ на 1000 сол пеш гуфта буд ва вақте ки Кайхусрав гударзи кашводагонро ба мубориза бо 11 рух мефиристонад, дар ҳамун ҷо таъкид мекунад ки ту набояд он нафароне ки асир меафтанд ба онҳо зурӣ кунӣ, ба онҳо ситам накунӣ, худи онҳо асир ҳастанд. ва дар ҳамин ҷо худаш таъкид мекунад ки нигар то наёзӣ ба бедод даст, нагардони айвони обод паст, ба кирдори бад ҳеҷ макшои ҷанг, барандаш аз дудаву ному нанг. ва таъкид мекунад ки вақте ки онҳоро ба онҳо мубориза мебарӣ, ҳамисо бояд риоя кунӣ. дар ҷои дигар мегӯяд ки зи туркон ҳар он кас ки фармон кунад, дил аз ҷанг ҷустан пушаймон кунад, масозед ҷангу марезед хун, мабошед касро ба бад раҳнамун. ин аз чӣ нишон медиҳад? ин ҳамин аз ҳамон чиз нишон медиҳад ки ҳанӯз дар ҳамон замонҳо Фирдавсӣ дар симои Кайхусрав ҳамин чизро нишон дод ва таъкид кард ки вақте ки нафароне ки аз мубориза даст мекашанд, онҳо ба хотири сулҳу салоҳ, ба хотири осоиштагӣ ба ин тараф мегузаранд, онҳоро ҳамчун асир гирифтан нигоҳбонӣ кардан мумкин, онҳоро куштан зарур нест. ва дар ҳамин вақте ки Сиёвушам афросиёб ба мубориза мебиёд ва мебинад ки шикаст мехӯрад, қисмати зиёди лашкарашро ҳамчун гаравгон мефиристад, Ковус мегӯяд ки онҳоро бояд сар бурид, аммо Сиёвуш мегӯяд ки онҳо мардумони бегуноҳ ҳастанд ва ҳеҷ зарурате нест сар буридани онҳо. ва ин боиси он мешавад ки аз ҳамин Эронзамин қаҳр мекунад ва ба Турон меравад, дар ҳамон ҷо зиндагӣ мекунад, Сиёвушгирд месозад ва дар ҳамон ҷо ба марг мерасад. ва ҳамин Фирдавсӣ ба ҳамин воситаҳо ин чизро нишон дода истодааст ки мо ба шахсони бечора, ба онҳое ки нотавон ё онҳое ки асир афтоданд, аз рӯи ҷавонмардӣ бояд муносибат кард. дар имрӯза шароите ки мо мебинем ва дар чанд ҷангҳое ки дар таърих шудааст ҳам ҳамин гуна қоидаҳо ҳаст. барои ҳаминам Фирдавсӣ ҳамин чизро таъкид мекунад ва аз ҷанг, аз бадкирдорӣ, аз рафторҳои бад бисёр нафрат дорад. ва ҳамин нафраташа ба воситаи ҳамин суханҳо аз номи шоҳон, аз номи паҳлавонон мегӯяд. ва ҳатто вақте ки Кайхусрав барои қасди хуни падар мебиёд ва дар ҳамон ҷо Афросиёбро сарнагӯ мекунад, худаш мегӯяд ба кирдори бад тез биштофтӣ, мегӯяд Афросиёба, ба кирдори бад тез биштофтӣ, мукофоти бадро бадӣ ёфтӣ, кунун рӯзи бода фараҳ эзадист, мукофотри бадро зи яздон бадист. ва ба ҳамин восита худаш таъкид мекунад ки ин ҳамон самараи кишти худат буд ва агар ту дар ҳамин чиз шитоб намекардӣ, хуни як бегуноҳро намерехтӣ, имрӯз худат ба ҳамин рӯз намерасидӣ.
خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت بسیار یک سخنهای حکمت آمیز را شما در این بابت ذکر کردید و در همین جا من یک فکر را بیان کردنی هستم که مثلا بینید که همین آغاز سالهای 92 اون جنگ شهروندی که در کشور عزیزی ما متاسفانه رخ داد، همین نزدیک 5-6 سال یا اینکه 7 سال به چقدر خرابی ها آورد، چقدر آدم ها جان خود را بیگناه آدم ها جان خود را از دست دادند و تأثیری بدی آن تا امروز در جامعه ما دیده می شود. متاسفانه اگر همین جنگ نمیشد تاجیکستان ما حالی باز چقدر با ما پیش می رفتیم، باز رشد می کردیم. البته صلح و دوستی همیشه در مد اول است، جنگ البته این بدبختی است. و در همین جا استاد از سخنهایی که شما گفتید من اکنون میخواهم که یک خلاصه براری کرده شود. موضوع ما امروز یعنی با یک خلاصه جنبست کرده شود که در عموم شما به چی خلاصه آمدید؟ سلام. درختی دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنجی به شمار آرد. در حقیقت وقتی که در همین جا ما نگاه میکنیم، پیشوای معظم ملت هم بیهوده همین مثال شاهنامه خوانی یا کتاب قرآن را به خطی کریلی برگرداندن، تاجیکانی بابا جان غفوروف به امروز شاهنامه خوانی یا کتاب شاهنامه به همون خاطر است که ما اصالت ارزش‌های ملی خودمون فهمیم. یعنی به همین واسطه فهمیم که شاهنامه هم وقت طرفدار صلح، ثبات، امنیت، نکوکاری است و آرزومند هم هستیم که هر یک مردمی تاجیک و تاجیکستانی فرزندان عزیزی وطنی صاحب استقلال ما با خود را با صلح، با صلاح، با نیکی، با رفتارهای شایسته پیروی میدهند و هم وقت از جنگ، از جدال، از بداندیشی خودشان رو دور میکنند. و همین مقصد اساسی فردوسی هم از بیان شاهنامه، از داستان خیرات، سراییدن خیرات همین است که مردم را به راه نیک هدایت کنند. چون که عاقبت نیکی این آبادی است، صلح است، آسایشتگی است. خب تشکر زیاد استاد. بسیار یک موضوع مهم رو امروز من فکر میکنم که ما در برنامه بررسی کردیم که در حقیقت یعنی همین موضوع ترغیب صلح، مذمت جنگ و جدال از جمله در همین شب و روز یعنی که در زمانه امروزه خیلی مهم است و باید که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان به قدر همین آسایشتگی، به قدر همین صلح و ثباتی که با راهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاجیکستان ما امروز پیش رفته ایستاده است، به قدر آن باید ما رسیم. چون که به دولت ما، به تاجیکستان ما حیات امروزی صلح و آسایشته به سبکی و به آسانی به دست نآمده است و امید میکنم که مردم ما مردمی به خیرات هستند و همین یک پارچه ها رو یا موضوع ها رو از شاهنامه در برنامه با همراه شما برین متخصصان صحبت کردن و مورد بررسی قرار دادن و محاکمه کردن به خاطر آن است که مردم به کتابخوانی، به شاهنامه خوانی رو می آورند و چقدری که گفتیم، چقدری که انسان آموزد، چقدری که انسان دانش اندوزد، از جهل و جهالت خودش را دور میگیرد. وقتی که از جهل و جهالت دور شد البته از او یک انسان نیک به وای رسیدنش ممکن است. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه امروزی فردوسی و شاهنامه او به آخر میرسد. در آخر برای شما موضوع امروز را باز یک بار دیگر بیان کردنی هستم که ما امروز با محمد شایف نامزد علم‌های فیلولوژی دوسنت دانشگاه دولتی خوجند موضوع ستایش صلح و نکوکاری و سرزنش جنگ و بدکرداری در شاهنامه فردوسی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. برنامه‌های دیگری تلویزیون ولایت سوخت ادامه دارند. خیر تا برنامه‌های آینده.